हरे कृष्ण। सब श्रद्धालु भक्त मान स्वागत करुछि, विनम्र प्रणाम करुछि। आजिर संध्याकालीन श्रीमद् भगवद गीता कार्यक्रम आरंभ करिबा। आसन्तु प्रेयर करिबा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेबे आज आम चतुर्थ अध्याय तो कंप्लीट करिचे। आज संपूर्ण अध्याय तार समरी आम चेष्टा करवा कंप्लीट करबा पई। संक्षिप्त जमी आम गोटे प्रत्येक श्लोक को आलोचना करते तो संभव नुहे। तेणु खाली ए चतुर्थ अध्याय एक्जाक्टली कौन कहवाक चाहूँगी से विषय आम जानिबा। तो लेट अस गो इन वन गो। केमती आम करवा। तृतीय अध्याय जेतबेले सरिला केम सरला ना भगवान तो कहउछन्ती जे अर्जुन तमे निष्काम कर्म कर, कर्म प्रति आसक्ति रखना, निष्काम कर्म कर, कर्म फल मते अर्पण कर, ताले तमे गलत काम करिवनी, पाप करिवनी। किंतु अर्जुन कहउछन्ती लास्ट बेल को कहिबे सब बुझिली मु, किंतु मु चाहुनी गलत काम करिवा पई, पाप करिवा पई, किंतु मो भितरे कि गोटे अछि जे मते फोर्स करूची गलत काम करिवा पई। अर्जुन पचारछन्ती कृष्ण सेटा कोन, किए मते फोर्स करूची? कृष्ण तार को आंसर देले काम ईश क्रोध ईश रजगुण समुद्भव। 37 नंबर श्लोक तृतीय अध्याय। तेणु ये भगवान कहले जे ये हूँ कामना, आम भितर जो कामना से हमको फोर्स कर गलत काम करने, गलत रास्ता रे जीवा पाई, पाप करने। तेज कामना को केमिति आमे हटेइबा? दूर ए कामना कोठी अछि? अर्जुन पचारुछन्ति। कृष्ण कहउछन्ति ये कामना अछि हमर तीनटा जगह रे, इंद्रिय मन बुद्धि, तीनटा जगह रे कामना रहउछि। तेणु कामना को केमिति से जगह रु आमे दूर करबा, हटेइ दबा? अर्जुन पचारुछन्ति। कहउछन्ति कृष्ण जे जदि तमे आध्यात्मिक ज्ञान व दिव्य ज्ञान बल रे तमे जदि हृदय को शुद्ध कर, तुम मन को शुद्ध कर, ताल तमे जीती जीव कामना को। ते से दिव्य ज्ञान दब किए, कोठु पाइबी? तो भगवान से चतुर्थ अध्याय आरंभ कले दिव्य ज्ञान सहित से आरंभ कर चतुर्थ अध्याय। तेबे ए आमे एई जो चतुर्थ अध्याय रे आमे देखिवा टोटल 6टी सेक्शन। श्लोक नंबर 1 रु 4 पर्यंत आमे देखिवा जे भगवान कहउछन्ती सही ज्ञान कौन, दिव्य ज्ञान जोटा सेटा से माने केमती सही ज्ञान आमे प्राप्त करिबा।
फर्स्ट 1 रु 4 नंबर श्लोक 5 रु 10 रे भगवान कहिबे जे तांकर दिव्यता उपरे दिव्य स्वभाव बतेइबे 5 नंबर रु 10 नंबर 11 रु 15 रे भगवान कहिबे जे एक्यूरेट माने मते केमिति एक्यूरेटली बुझिबो से जिनस एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग कृष्णंकर ये होची थर्ड सेक्शन फोर्थ सेक्शन रे कहिबे जे साइंस ऑफ कर्म ताकू केमति हम ठीक रे बुझिबा एक्चुअली कर्म को केमति हम कर्मर शैली केमति हम बुझिबा 25 रु 33 रे भगवान कहिबे विभिन्न प्रकार यज्ञ उपरे एवं 34 रु 42 नंबर श्लोक रे भगवान कहिबे गोटे गुरुर आश्रय नियो कहीं छटा जाक पुणी कनेक्टेड ये छटा सेक्शन भगवान कहीं रखी से कनेक्टेड आमे ताको आलोचना करबा एभली भगवान कहउचंती जे अर्जुन ये जो दिव्य ज्ञान ये जो कृष्ण ज्ञान दबाकू जाउचंती ये होची दिव्य ज्ञान ये ज्ञान केबे हेले नष्ट हुए नहीं जो ज्ञान की तुमको ए संसार रू उद्धार करियो मुक्ति दब आउ संसार रे खुशी मन तबे भगवान 1 रु 4 नंबर श्लोक पर्यंत कहउचंती ए सही ज्ञान ऑथेंटिक नॉलेज सही ज्ञान केमिति हमें प्राप्त करिबा केमिति करिबा भगवान कहउचंती ए ज्ञान तो दिव्य किंतु सही उपाय रे आपु पाइबा को पड़िबो जेंति आमे धर डॉक्टर पाखु को आमे जाउचे गोटे पेशेंट जाउची गला किंतु से ट्रीटमेंट कले कि भलो हेलानी तापर कोन से कंक्लूड कर दबो कि जे सब डॉक्टर गुडा खराब या जानती ट्रीटमेंट नाही कोन से जणे डॉक्टर पाखरे से भली हला कि यार अर्थ नुए सब डॉक्टर खराब काहे कि ना से सही डॉक्टर पाखु को जाईनी तो राइट डॉक्टर पाखु को जीवार अछि सेमती कृष्ण कहउचंती अर्जुन तुमको जदि ए दिव्य ज्ञान व आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यकता अछि ताले सही तरीका रे को प्राप्त कर परंपरा सही तरीका होची परंपरा सेति पई भगवान आरंभ कले एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषि विदु भगवान आरंभ करूचंती से भली जे को केमती परंपरा रे आमे पाई परिबा गोटे सेकेंड एवं परंपरा प्राप्त राज ऋषि विदु बोली कहते ये भली राजर्षि जो माने से माने एमती जानुले ज्ञान को परंपरा रे एवं परंपरा प्राप्त राज ऋषि विदु दुटा 2 नंबर श्लोक तेणु भगवान कहउचंती जे आज मु ये प्रथम करके ज्ञान तुमको दौनी अर्जुन संसार जेबेठू सृष्टि हेलानी सेबेठू मु ये ज्ञान दवा आरंभ कलिनी मु प्रथमे विवस्वान को देइथिली इमं विवस्वते मनु फर्स्ट श्लोक रे कहउचंती इमं विवस्वते मनु माने इमं विवस्वते जोगं एवं विवस्वान को देइथिले विवस्वान मानव प्राह मनु इच्छा कबे अब्रवीत मनु विवस्वान मनु को देले मनु इच्छा को देले एई भली ज्ञान बढ़ी चलला मोठू जो ज्ञान आरंभ होला एई भली गुरु परंपरा रे तळकु तळ खसी आसेला भगवान एई भली कहउचंती तेणु भगवान हमको एई परंपरा राशि थिबा ज्ञान को हमको धरिबार अछि कोनोसी यूट्यूब बा व्हाट्सएप रु में गुरु शिष्य परंपरा रे कहीं ना भगवान जहाँ कहते जो जहाँ को कहले सी जहाँ शुणिले सी शिष्य को से कहले आज इट इज ये गढ़ी चलला आज इट इज एक्जाक्ट नॉलेज नो एडिशन नो डिलीशन से ऑथेंटिक भगवान कहते तेरे अर्जुन पचार ठीक अच्छी किंतु ज्ञान जदि देइथिले आपण तो मते कहीं आउ थर दउचंती भाई रिपीट टेलीकास्ट से ज्ञान कौन है
भगवान कहते से द्वितीय नंबर श्लोक सकाले नैह महता जोगो नष्टा परंतप। भगवान कहते किंतु धीरे धीरे नष्ट हो गला से ज्ञान कहीं ना जो भक्ति जोग आचरण करिवार जो सीरियसनेस से चलीगला ठीक रे लोक ताको आचरण कलेनी तो नष्ट हो गला से पुणी थे ज्ञान मु दौची शास्त्र ज्ञान को यही भगवान कहते परंपरा बोनाफाइड संप्रदाय चारोटी अच्छी संप्रदाय परंपरा जो अर्थ आम चारोटी संप्रदाय कह जाए ब्रह्म संप्रदाय रुद्र संप्रदाय लक्ष्मी संप्रदाय कुमार संप्रदाय ये चारोटी संप्रदाय ब्रह्मांड जो आरंभ हो कृष्ण ब्रह्मा को देले ब्रह्मा नारद को देले से हूँ ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय कृष्ण लक्ष्मी को देते से स्त्री संप्रदाय से गुरु परंपरा विषय भी चलती कृष्ण शिवजी को देते से रुद्र परंपरा कृष्ण चतुर कुमार जे ब्रह्मांकर चारिप देते से कुमार परंपरा तेणु ये चारोटी संप्रदाय जे आसुचंती तांकोठु आमे सुनिबा तांको गुरु करिबा गुरु परंपरा रे अन्य काहा को परिवार नै रिजेक्ट इफ he is not coming under any four परंपरा आमे जहा कहिले जो चारोटी परंपरा आमे कहिले जदि से चारि परंपरा न अछंती नेवर लिसन टू देम सिद्धा कृष्ण ए श्लोक रे कहउचंदी एवं परंपरा प्राप्तम तबे जमती मु वर्तमान होची सही ब्रह्म गौड़ीय ब्रह्म जो ब्रह्मा को देइथिले कृष्ण ब्रह्मा नारद को देले व्यास नारद व्यास को देले एबळी जो गड़ी आसला से होचंदी प्रभुपाद जे इस्कन रो संस्थापक आचार्य ये प्रभुपाद से थरे आसुचंदी तेणु प्रभुपाद जो गीता टी लेखिले सेति पई ताको ना देइचंदी गीता आज इट इज कहीं ना सेटा शिष्य गुरु शिष्य परंपरा रे लेखा जाइछ सेतेरे कोनोसी एडिशन डिलीशन नाही जा भगवान एक्जेक्ट कहउचंदी सही जिंस एतर कोनोसी डाइल्यूशन नाही सेति पई से गीता क्रांति आनिला सारा पृथ्वी रे अन्य कोनोसी गीता क्रांति आनी पारिनी बहुत एडिशन्स अछि गीतार बहुत एडिशन्स कहीं सेति पई तो प्रभुपाद को पचरा जाइतला जे कहीं आउटे गीता लिखले बहुत तो थुआई लाइब्रेरी रे अनेक गीता ना से गीता जहाँ थुआई से कहा ट्रांसफॉर्म करिछि कि परिवर्तन होइछि कि ये वही मोर जो आज इट इज से करदो एवं ये हेला मध्य ये क्रांति आनिला जो हिपी माने बुलुथले यूएस रे पेवमेंट रे बुलुथले रास्ता कोड़े रे सोई कि तांकु टर्न आउट करे देले ए गीता पढ़ी से 60 कोटी वर्तमान सुधा 60 कोटी गीता आज इट इज प्रभुपादंकर बिक्री हो जाए 80 लैंग्वेज रे ये लेखा जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड तेणु ये परंपरा रे हमको सुनिबा को पड़िबो भगवान कहउचंती तबे अर्जुन पचारचंती ठीक अछि ज्ञान मते काई आपण दबा को डिसाइड कले या अन्य कहा भी देई पारंते भगवान कहउचंती भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम एतत्पुतमम कहउचन तमे मोर भक्त तमे मोर सखा भी तेणु योग्यता होची कोन ना भक्त जदि आमे भक्त होइतिबा ताले आमे बुझी परिबा कृष्ण कौन कहउचंती अदरवाइज आमे भगवत गीता बुझी परिबानी हमकु प्रथमे भगवानंकर भक्त हवा को पड़िबो श्रद्धा रहबा दरकार जहां कृष्ण कौन कहउचंती मोस्ट इंपोर्टेंट लेट मी लिसन श्रद्धा तबे यही आमर प्रथम सेक्शन चलीगला सेकंड सेक्शन आरंभ होची 5 रु 10 प्रथम सेक्शन रे कौन कहले ऑथेंटिक तरीका रे सही तरीका रे ज्ञान को प्राप्त कर परंपरा रे अन्य काहाटू सुनना तो परंपरा रे अर्जुन डाउट आछि जे आपण कहले विवस्वान को देइथिले 5 रु 10 भगवान कहया जाउचंती तांकर दिव्यता दिव्य स्वभाव विषय कहबे तेणु से एठी अर्जुन पचारुचंती आपण विवस्वान को देइथिले बोली कहले कि मोर के डाउट आछि
ଯେ ବିବସ୍ୱାନ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆସିଲେ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ତ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏକା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ତେଣୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆପଣ? ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ତ ସିନିୟର। କୃଷ୍ଣା କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛ ଯେ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ସମାନ, ଭୁଲି ଯାଅ। ଆମେ ଦି ଜଣ ସମାନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟ। ସେଇଠୁ ଭଗବାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କହିବା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଶରୀର ମୁଁ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ବିବସ୍ୱାନ ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଥିଲି, ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ ଦେଲାବେଳେ ତମେ ବି ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। କାହିଁକି? ତମର ଭୌତିକ ଶରୀର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ମତେ ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ମୁଁ ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ ଦବାର, କିନ୍ତୁ ତମର ମନେ ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ଅଛି କାରଣ ମୁଁ ସଂସାର ଚଲଉଛି। ମୁଁ ତ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଶରୀର, ମୁଁ ତ ଆତ୍ମାରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଶରୀର ନେଇକି ଆସୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ? ଅବତାର। ବାପା ଖୋଜୁଥିଲା। ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ତୁମେ ସେଠି କଣ ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ଫୋନ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଟିକେ ହେଇଗଲା ଅନମ୍ୟୁଟ। ଇଏ କଣ କହୁଥିଲି କହିଲ, ଯୋଉ ମଇଦା ପିଠା ହଁ, କରିଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅନମ୍ୟୁଟ ଯୋଉଠି ହେଇଗଲା। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଯାଉ ଆଣିବି ତ ଏଇନେ ଯିବି ମାର୍କେଟ ଆଉ। ଆଗେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଇଦେବି, କରିଦେବି, ଖାଇଦବୁ। ଯେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ କି ତାଙ୍କର ଅନ୍ ଅଛି, ପୁଷ୍ପା ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଅନ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ମୁଁ କରିଦଉଛି। ହଁ ହେଇଗଲା, ଓକେ। ହଁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିବେ, କାରଣ ଆଜି ସମୟ ଟିକେ ମତେ କମ ହେଇପାରେ। ଏଣ୍ଟାର ଶ୍ଲୋକ କରିବି ତ। ଓକେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ସେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ତ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଭଗବାନ? କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନଂ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମଂ ଆତ୍ମନଂ ସୃଜମ୍ୟହମ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମର ଆସିବା ମୋ ଆସିବା ସମାନ ନୁହେଁ। ତମେ ଆସୁଛ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ। କେବେ ଆସୁଛି? ନା ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ପତନ ହଉଛି, ଅଧର୍ମ ବଢୁଛି। କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆସୁଛି ମୋର ଯିଏ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ, ଇଏ ହଉଛି ମେନ୍ ପର୍ପସ। ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା ପ୍ରେମ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଏ ନମ୍ବର ୱାନ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଏ ଭକ୍ତ ମାନେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉଣ୍ଡିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ। ସିଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇ ବିରହ ବେଦନାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସିବେ। କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଉଥିପାଇଁ? ନା ତାଙ୍କ ବିରହ ବେଦନାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୀଳା କରିବ, ପ୍ରେମ କରିବ। ଇଏ ହଉଛି ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବାକି ପରିତ୍ରାଣ ସାଧୁନ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ, ଏ ଦିଟାକ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାରିବା କାମ ତ ସେ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କରିଦେବେ ସେଇଠି ବସିକି ଗୋଲକଧାମରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ସାଧୁନା, ଏଇଟା କରିବା ସାଇଡରେ ଏସବୁ ବି କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ କେମିତି ଭକ୍ତି କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାପସ ଚାଲିଯିବେ, ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କାରଣ ସେ ଭଗବାନ, ସେ ଆମର ପିତା, ପରମ ପିତା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆସନ୍ତି ଜେଲକୁ, କଏଦୀ ମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବି କଏଦୀ ହେଇଗଲେ, ଅପରାଧୀ ହେଇଗଲେ। ନାଇଁ, ଭଗବାନ ଏଠିକି ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯୋଉଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ, ସେ ଆମ ଭଳି ନୁହେଁ।
ଆମ ଭଳି କର୍ମ କରିବାକୁ ନୁହେଁ କି ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛେ ଆମେ ବି ଭଗବାନ ହେଇଯିବା, ଏ ବି ମିଷ୍ଟେକ୍। ଏ ଦିଟାକ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦୂର କରିଦିଅ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଭଗବାନ, ଆଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସୁଛେ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥ, ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତା। ଭଗବାନ ଆଉ କଣ ବତଉଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୋର ଜନ୍ମ କର୍ମର ଦିବ୍ୟତାକୁ ବୁଝିଗଲ ଅର୍ଜୁନ, ତାହେଲେ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବୁ, ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବନି ଅର୍ଜୁନ। ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚ ମେ ଦିବ୍ୟମ୍ ୟୋ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଦେହଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍वा ପୁନର୍ଜନ୍ମ न एति मामेति ସୋ ଅର୍ଜୁନ। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲ, ମାନେ ଯଦି ତମେ ମୋର ଏଇ ଦିବ୍ୟତାକୁ ବୁଝିଗଲ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ମୋ ପାଖକୁ ତମେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଖାଲି ବୁଝିବା ଦରକାର। ତେବେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଚାରି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଦୁଇ ଭୁଜଧାରୀ ହେଇକି ଗଲା ପଦ୍ମ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ବି ଧରୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇକି, ପୁଣି ମୁରଲି ଧରିକି ଦୁଇ ଭୁଜରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆସିଲା ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ କଥା କହିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ, କର୍ମ ବି ଦିବ୍ୟ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ସେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଅଗ୍ରଭାଗରେ, ବାମ ହାତର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଟେକି ଦଉଥିଲେ। ଇଏ କିଏ କରିପାରିବ? ଦାମୋଦର ଲୀଳା, କେତେ ଜଣ ଆମେ ଯୋଉ ଗଛରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ସେ ଗଛଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ଗଛ ଦିବ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ନଳ କୁବେର ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ହେଇକି ଥିଲେ, ଦାମୋଦର ଲୀଳା ହଉଛି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଶୋଦା, ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ତାଙ୍କର। ମାଟି ଖାଉଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା ବିଶ୍ୱରୂପ ଆଁ କରିକି? ସେ ମାଟି ଖାଉଥିଲା, ଆଁ କରି କହିଲା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱରୂପ। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର କର୍ମ, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ। ରାସଲୀଳା କରୁଥିଲେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଥିରେ କାମନାର ଏକ ଅଂଶ ବି ନଥିଲା। ପ୍ରେମ, ମୋ କାମନା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଆମେ ବହୁତ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ କରିଛେ। ଆମେ ଏଥିରେ ଆଗକୁ ବେଶୀ ବଢିବାନି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆଇଡିଆ ଦଉଛି ଯେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ବୁଝେଇଲି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିଗଲେ ତ ଲୋକମାନେ ଦିବ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ଦେयर ଇଜ नो डाउट, ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତିନି ଅର୍ଜୁନ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ୟୁରେଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେବି, ବୁଝେଇବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝେଇବି ଯେ ମୋର ଯୋଉ ମୁଁ କିଏ, କଣ ଜିନିଷ ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁ ଶୁଣ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ ବୋଲିକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ୟୁରେଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ 11 ରୁ 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବତେଇବି, ତିନୋଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ଜେନେରାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି, ତାର ଉତ୍ତର ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆମ ମାନଙ୍କ ମନରେ ମନରେ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ନା, ସବୁ ରାସ୍ତା କଣ ଗୋଟିଏ ଆଡେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଡୁ ଅଲ୍ ପାଥ୍ସ ନଟ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ଦ ସେମ୍ ଗୋଲ୍? ସେକେଣ୍ଡ, ଏତେ ଗୁଡିଏ ଭଗବାନ କଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ? ଥାର୍ଡ, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ, ଇଏ କଣ ପାଇଁ ତିଆରି କରାହେଇଛି? ଏଇଭଳି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ଦେଖ ଅର୍ଜୁନ, କୃଷ୍ଣ, ବହୁତ ଫିଲୋସଫି ଅଛି, ବହୁତ ବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ତାମାନେ ମୁଁ କିଛି ବି କରିବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଯତୋ ମତ ତତୋ ପଥ, ଜଣେ ମାନେ ଆମର କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଫିଲୋସଫି ଏଇ କଥା କହନ୍ତି। ଯତୋ ମତ ତତୋ ପଥ, ଯାହା କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଫିଲୋସଫି। ଇଏ କରେକ୍ଟ ଫିଲୋସଫି ନୁହେଁ, ଇଏ ନନସେନ୍ସ। ମୁଁ ଟିକେଟ କରିଛି କଲକତା, ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଯିବି? କଲକତାକୁ ଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି
ये यथा मां प्रपद्यन्ते 11 নম্বর শ্লোকরে ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव तां तथैव भजामि अहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थः सर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते से कहते जेमिति मो सहित व्यवहार करिवो सेमती मु तम सांगरे करी किछि भी करिकी मो पाखु आसीबो ये संभव नहीं दिल्ली जीवाकू हेले दिल्ली टिकेट किंतु जदि कोलकाता जीवाकू माने तुम चली गला टिकेट करिकी कोलकाता रु पुनी दिल्ली आसीबाकू पड़ी मम वर्तनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस कहते अल्टीमेटली तो तुमको दिल्ली आसवाक पड़ो अर्थात मो पाखक आसवाक पड़ो तमें जो रास्ता रे जा किंतु मो पाखक आसवाक पड़ो समस्त को अल्टीमेटली मो पाखक आसवाक ही पड़ो कारण मु तो मालिक भगवान कहते जदि सही रास्ता न धरिबो कलकत्ता जाइकी दिल्ली ताले माने भटकी भटकी मो पाखक आसीबो लंबा रास्ता लंबा समय एवं कहते जे ये यथा माम प्रपद्यन्ते ये यथा माम प्रपद्यन्ते मो सांगरे प्रेम कले मु भी प्रेम करी नाई जदि तमे मते प्रेम न करिकी तमे कामनार वशवर्ती हल भोग करिवार प्रति भोग प्रति तुम प्रवृत्ति बढ़िला मु भोगई देवी तुमको किंतु दुख पाइब तेणु भगवान कहते भावर आदान प्रदान जो भाव तुम मो सागर व्यवहार कर अनुसार जहाँ चाहे गजेन्द्र आउ ध्रुव दुई जन जाक भगवान मुक्ति देले किंतु मुक्ति दी जन जाक समान नथिला कहीं ना से भाव अलग अलग थिला गजेन्द्र निज शरीर कष्ट सही न पारिकी से कहते मते जो कुंभीर टाणी नौ कहते भगवान मत उद्धार जदि करदब मोर एंटायर माने मोर एक्जिस्टेंस आपण को समर्पण करदेवी अर्थात मोर जिते दिन सारा जीवन मु आपण सेवार ही लगेदेवी से उद्धार कले किंतु भावना कौन थी शरीर शरीर को उद्धार करने को से चाहूले किंतु ध्रुव ध्रुव आसी ब्रह्मलोक पाइबा जिते तपस्या कले भितर जिते कठोर साधना तपस्या बल कौन कले से भगवान को प्राप्त कले भूलीगले कौन आसी से भगवान खाली जबरदस्त ध्रुव लोक देते कहीं ना सी शुद्ध हो गले से शुद्ध हो गले तुम देले से अपव्यवहार करेंगे तेणु दी जन जाक भाव समान नथिला भाव वाज डिफरेंट तेणु ये कृष्ण कहते अर्जुन एते सब भगवान जो एगेन सेकंड क्वेश्चन में उत्तर दौरान एते सब जो भगवान कॉन्सेप्ट ये नहीं कॉन्सेप्ट दीटा कौन जड़े भगवान और बाकी समस्त होती देवादेवी किंतु बहुत लोगों को मु पसंद कहीं से माने जहां मागंती मु तुरंत दिए समय लगे प्रथम चेक करी तापर देवी जमी बापा चॉकलेट मागिले पिला बापा कौन तुरंत दे दिए ना कहीं ना से कह दांत खराब हो किंतु जदि दुकानी पाखक आम पलैबा से तार पैसा दरकार पैसा देले से दांत खराब हो जाओ से देदब सेमती ये देवादेवी होती दुकानी कृष्ण होती बापा से देवेनि सेमती से तुरंत दियंतिनी कारण आमे शुद्ध होने देदेले आमे बर्बाद हो जावा से दियंतिनी किंतु देवादेवी एथर किसी जाए आसना पूजा करदे बास तेल मालिश होगा से देदेवे तेणु आमे सर्टकट खोजिकी देवता पाक पलि जाऊे कहीं कृष्ण देवेनि डिले करेंगे से शुद्ध कला बहुत विलंब तेणु देवता मान को भगवान कृष्ण कहते देवता मान को मु रखी
ଯୋଉ ଦେବତା ତମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି କୋଉଠୁ? ମୋଠୁ ମାଗିକି। ମୁଁ ଯାହା ଦିଏ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତମ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ଏବଂ ଭାବନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମିଳିଯାଏ ଆମେ ଭାବେ କଣ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫସିଗଲେ ବୋଲି କେବେ ଭାବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଫସି ଯାଉଛେ। ଯାହା ପାଇଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନି, ଆମେ ଯାହା ନେଲେ ତାର ଅପବ୍ୟବହାର ବି କରିବା ଏବଂ ଦୁଷ୍ପରିଣାମ ବି ଭୋଗିବା। ଅପବ୍ୟବହାର ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ଲୋକ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ନେଇଗଲା, ବରଦାନ ନେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଦେଇଦେଲେ, ପରେ ଟେନସନରେ ପଡିଗଲେ। ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ଆମର ଭସ୍ମାସୁର ଶିବଜୀଙ୍କୁ ମାଗିଲେ, କଣ ଶିବଜୀ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, କଣ ଦରକାର ନା ମୁଁ ଯାହା ଉପରେ ହାତ ରଖିବି ସେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ଶିବଜୀ କହିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ତଥାସ୍ତୁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଉପରେ ହାତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଡେଇଲେ। ମାନେ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବର ଦେଇଛି ତା ଉପରେ ହାତ ରଖିବେ, ତାକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ଦରକାର, ତେଣୁ ହାତ ରଖିଦେଲେ ସେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅପବ୍ୟବହାର ଆମେ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଦେବେ ଦେବେ, ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଯାହା, ସେଟା ବି କୃଷ୍ଣ ଦେବେ। ବିଳମ୍ବ ହବ କିନ୍ତୁ ଦେବେ ହିଁ ଦେବେ, ଶୁଦ୍ଧ କରିକି ଦେବେ। ଯେମିତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଶୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କର ଥିଲା ଇଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକଠୁ ବଡ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇବେ ଯୋଉଟା କି ଧ୍ରୁବ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସାମ୍ନାରେ, ସେ କହିଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଲେ ଯେ ନା, କାରଣ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେଣି, ସେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବେନି ସେ ଲୋକ ନେଇକି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ବାକି ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ପାଇଁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଶ୍ୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଶୂଦ୍ର। ଭଗବାନ ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଭେଲ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସେଇ ଲେଭେଲ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମତେ ବୁଝନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ମୁଁ। ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟଂ ମୟା ସୃଷ୍ଟମ୍, ମୋରି ସୃଷ୍ଟି। ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଏସବୁ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବା 2 ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ଧାରା କିଣି ଦେଇକି ଆମେ ପକେଇ ଦଉଛେ ଏବଂ କହୁଛେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ନା, ଏମିତି କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଯିବେନି। ଡକ୍ଟରର ପୁଅ କେବେ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ହେଇଯିବ ଏହାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତାକୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯାଇକି ପାଠ ପଢିକି MBBS ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଡକ୍ଟର ହବ। ତେଣୁ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କର୍ମ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯିଏ ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସେ କର୍ମ ଅଲଗା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ କରିବ। ପୂଜା ପାଠ ଯଜ୍ଞ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର, ଏସବୁ କାମ କରିବ। ଯିଏ ରଜଗୁଣ, ସେ ଶାସନ କରିବ, ଶତ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଯିଏ ତମ ଆଉ ରଜଗୁଣର ମିଶାମିଶି, ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ, ବୈଶ୍ୟ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପୁରା ତମ ଗୁଣୀ, ସେମାନେ ଶୂଦ୍ର, ଶ୍ରମଦାନ କରିବେ। ଏଇଭଳି ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ସେଇ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ କରିକି, ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବେ ଏବଂ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ରଖିଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦେଇଥିଲି ତ,
ଗୁଣ ଆଉ କର୍ମ ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତମମାନେ ତ କଣ କଲ, ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ କରିଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ହଇରାଣ ହଉଛ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଥର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଦୋଷ ଆମର। ଯେମିତି ରସଗୋଲାଟିଏ ମା ଆମକୁ ଦେଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଠିକରେ ଧରି ପାରିଲେନି, ହାତରୁ ଖସିଗଲା, ମାଟି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆଉ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହବ କି? ସେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ଠିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାକୁ ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ କରିକି ଥୋଇଦେଲେ। ଇଏ ଆମେ କରିଛେ। ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି କରିଥିଲି, ମାନେ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ, ନିଜ ନିଜ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ କର୍ମ କରିବେ, ମୋ ପାଖକୁ ମତେ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରିଥିଲି। ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ମତେ ଅର୍ପଣ କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଏ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଏ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣରୁ। ଏ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ, ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ବା ପରମାତ୍ମା ଉପରେ ଲାଗୁ ହୁଏନି, କେବଳ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଗୁଣ କର୍ମ ଶରୀର ଉପରେ ଲାଗୁ ହୁଏ, ଗୁଣ କର୍ମ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଲାଗୁ ହୁଏନି। ଏବଂ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ସେ ଆତ୍ମାରେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଶରୀର ଯାହାକି ଆତ୍ମା। ତ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହିଲା ପରେ ଭଗବାନ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେ ଯଦି ତମେ ଏଇଭଳି ମତେ ବୁଝିଗଲ, କରେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆସିଗଲା, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, କାହିଁକି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ସେ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଭ୍ରମ ଆସୁଛି ମାଇଣ୍ଡରେ, ତାକୁ ଦୂର କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପୋଜିସନ ଦେଖେଇଲେ। ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତା ବି କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତମେ ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିଗଲ ବା ମତେ ବୁଝିଗଲ, ଜାଣିଗଲ, ତମେ କଣ କରିବ? କର୍ମ କରିବ। ଅର୍ଜୁନ ମତେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ମନକୁ ମନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି କର୍ମ କରିବନି। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି କର୍ମ କଲେ ତମେ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭୋଗିବ। ଯୁକ୍ତ ହୁଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, align with my desire, align with God। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ ବିଜ୍ଞାନ ବା କର୍ମର ଶୈଳୀ ବତଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଗହଣା କର୍ମଣୁ ଗତି। ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ, ତାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅର୍ଜୁନ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି କେମିତି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ମାନେ କଣ କର୍ମର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା କେମିତି। ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୋଟେ ବୁଚର ଯିଏକି ଗାଈକୁ ହାଣେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା, ତା ପଛେ ପଛେ ବୁଚର ଦୌଡୁଥିଲା, ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିଥିଲା ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ। ଗାଈଟା କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ଆଉ ବୁଚର ଦେଖିପାରୁନି। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରିଲା, ଗୋଟେ ଗାଈ ଗଲା ଦେଖିଲୁ କି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ତାର କରୁଥିଲା ବସିକି ଜପ, କହିଦେଲା, ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଦେଖେଇଦେଲା, କହିଲା ତାମାନେ ଏଇଆଡେ ଯାଇଛି। ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ପଛେ ପଛେ ଗଲା ଏବଂ ଗାଈଟାକୁ ପାଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ହାଣିଦେଲା। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫରେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେହେତୁ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ସତ କହିଛି, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ପାଇଲା। ଯୋଉ ଗାଈଟି ଯାହାକୁ ସେ ବୁଚର ମାରିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଲା। ଏବଂ ଏ ଯିଏ ସେ ଗାଈକୁ ମାରିଥିଲା, ସିଏ ଏ ସ୍ତ୍ରୀର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ସ୍ୱାମୀ ହେଇ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ
ତ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ରାତି ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଚାହିଁଛି। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଗାଇଥିଲା ସେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ମାଗିଛି, ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେ କଣ କରିଛି ନା ଆସିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ଏବଂ କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗ କର। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛି ଆରେ ଇଏ ଗଲତ ଜିନିଷ, ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲତ କାମ କରିବି? ହଁ ଏଭଳି କଥା, ଆଚ୍ଛା। ଉଠେଇଲା ଛୁରୀ, ଛୁରୀ ଉଠେଇ କଣ କଲା? ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଦେଲା ଏବଂ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଡକେଇଲା, କହିଲା ଦେଖ ଇଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ମୋ ଉପରେ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା, ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକ କଣ କଲେ ନା ତାର ହାତଟି କାଟିଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛି ଯେ ମତେ ଇଏ ହାତରେ ମତେ ଧରିଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ହାତରେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା ତାକୁ କାଟିଦେଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ପରେ ଯାଇକି ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ କଣ ଦୋଷ କରିଥିଲି ଭଗବାନ, ମତେ ଗୋଟେ ଏଇ ଦୁଃଖ ମିଳିଲା, ହାତ କାଟିଲା। ତାର ମନେ ପଡିଗଲା ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା ଏବଂ ଉଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଉଙ୍ଗୁଳି ଜାଗାରେ ତାର ହାତଟିକୁ କାଟିଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ହଉଛି ସେ ଗାଈ, ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ମାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ମାନେ ସେ ବୁଚରକୁ ସେ ମାରିଲା, ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଗହଣା କର୍ମ, ମାନେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ କର ମତେ ଅର୍ପଣ କରିକି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଫଳ ରହିଛି। ଏ ଷ୍ଟୋରି ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମର ଫଳ ରହିଛି। ଭଗବାନ କିଛି ବି ଭୁଲନ୍ତିନି, ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଫଳ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କର ମତେ ଅର୍ପଣ କରିକି। କେମିତି? ଯେମିତି କର୍ମ କେମିତି କରିବା ନା ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାସିୟର ପଇସା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ପଇସା ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସାକୁ ସେ ପ୍ୟାକେଟରେ ପୁରଉନି। ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟଟେ ସେ ସୀମାନ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ଟେରରିଷ୍ଟ ମାରୁଛି, ଇନାମ ପାଉଛି, ଗାଁକୁ ଆସିକି ଯଦି କାହାକୁ ମାରି ଦଉଛି ଜେଲ ଯାଉଛି। ମାନେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ତ କରିବ କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ? ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ୟାସିୟରଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ୟାକେଟରେ ପୁରେଇବନି। ସୀମାନ୍ତରେ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ସେ ଇନାମ ପାଉଛି, କାହିଁକି? ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ଗାଁରେ ଆସିକି ମାରୁଛି, ନିଜ ପାଇଁ କଲା, ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ତ କରିବା କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କର୍ମ କଲେ କର୍ମ ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିବନି। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଅର୍ଜୁନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାହା କରୁଥିଲା ଗଲତ କରୁଥିଲା, ନିଜ ପାଇଁ। ସେ ଲଢୁଛି ନିଜ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଲଢୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାନ ଲାଗୁଛି, ଲଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଖୁସି ପାଇଁ, ସୁଖ ପାଇଁ କରୁଛି, ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଫସିଗଲେ। ତେଣୁ କର୍ମ ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ଭାବନ୍ତି
ଯେ କର୍ମଫଳ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଏଇ ଭାବିକି ଆମେ କଣ ହେଇଯାଉଛେ ନା କର୍ମରୁ ଡିଟାଚ ହେଇଯାଉଛେ କର୍ମ କରୁନି ये गलत डिसीजन विदुर धृतराष्ट्र को कहले दुर्योधन को कुआ जाइकी जे ये जो द्रुत क्रीड़ा ये बंद करिवे ये गैम्बलिंग मैच गलत जिनस गले कहले किंतु दुर्योधन कौन कहला कहला बापा जदि बंद करिया कहब सुइसाइड करदे मुंड गोड़ माड़ होगा पलि आसले विदुर पाखक पलि आसले कहले कहूँ सुइसाइड करदब बंद करिया कहले विदुर कहला अरे बढ़िया ना करू से भाया पिला रही लाभ कौन लेट हिम डाई लेट हिम कमिट सुइसाइड भला तापरे शुणुचंदी फिलोसफी धृतराष्ट्र कहते देख विदुर जहाँ हवाकू अच्छी से तो हो मु कौन करी ना तमें कौन कर सबू तो से कराउचंती छाड़ जहाँ हवाकू अच्छी से हम विदुर कहते गलत फिलोसफी कहूँ जहाँ हबार थी कौन हम दुर्योधन को प्रश्रय दौचु गैम्बलिंग मैच करने तू भी माने दुष्कर्मर परिणाम भोगीबू ये करेक्ट फिलोसफी नुहे जहाँ कौच तमें भगवान सब करना करेक्ट फिलोसफी कौन कर्म तम हाथ रे फल तांको हाथ रे तांको जोगु होनी आम जोगु होउची चॉइस आम हाथ रे वी आर द मेकर ऑफ डेस्टिनी आमे भाग्य तैयारी करछे आम कर्म जोगु नेक्स्ट कृष्ण पुणी बुझाउचंदी जे केतक लोक भावंती जे अन्य बाटर भावुचंदी कौन भावुचंदी मु सब करूची मो हाथ रे सब किछि ये कर्मवाद आउ केतक भावुचंदी मो हाथ रे किछि नै सब तांको हाथ रे ये दैववाद तेणु किछि परिवार नै खाइबी सोई जहाँ हवाक थी हम ये हूँ दैववाद ये दीटा ठीक नुहे दैववाद अर्थ कर्म कर्म करिबिनी कर्मवाद अर्थ मु भगवान ऊपर विश्वास करनी जा मु जदि कर्म कली सब किछि पाइबी सब मो जोगु दैववाद सब तांको जोगु ये करेक्ट विज्ञान नुहे करेक्ट विज्ञान होउची आमे परिश्रम करूचे भगवान परिणाम दौचंती कृपा करूचंती सैंक्शन करूचंती किंतु कर्म आमे करूचे जने कहब पाठ पढ़ी की लाभ कौन पास फेल तो तांको हाथ रे तेणु मु पढ़ा पढ़ी पढ़ा छाड़देली आउ जने कहूची भगवान को ऊपर मु विश्वास करे पास फेल मो मेहनत ऊपर डिपेंड करुची पढ़ी की पास करी की देखई देवी बोथ आर रंग फिलोसफी दीटा करेक्ट फिलोसफी होची गिव योर बेस्ट डू योर पार्ट नाइसली तमे तम कर्मटी बहुत सुंदर भाव रे सर्वोच्च माने श्रम ध्यान सब किछि दे से कर्मटी कर बाकी भगवान को छाड़ी दियो ये होची करेक्ट साइंस ऑफ कर्म तेणु कृष्णा ये कहले मते ध्यान रे रखिकी कर्म कर मते अर्पण कर याकू कहती यज्ञ भगवान को अर्पण करके कर्म करवा यज्ञ सैक्रिफाइस त्याग भगवान विभिन्न प्रकार यज्ञ व त्याग विषय कहते 25 रु 33 नंबर श्लोक पर्यंत अनेक जिनस कह 25 रु 33 पर्यंत ब्रह्म प्रथम कहे 24 नंबर रे जे ब्रह्मन पूजा 25 नंबर श्लोक रे देवता मानकर पूजा 26 रे
ब्रह्मचारी तार आत्म संयम करिकी केमिति करुची यज्ञ एवं गृहस्थ केमिति इंद्रिय भोग करिकी यज्ञ करुची द्रव्य यज्ञ कहिबे तप यज्ञ कहिबे जोग यज्ञ कथा कहिबे स्वधाय यज्ञ शास्त्र अध्ययन यज्ञ जोटा एभଳି विभिन्न प्रकार यज्ञ कहिबे प्राणायाम यज्ञ बहुत किछि यज्ञ भगवान कहिबे एते जिनस हम तो आलोचना करिछे मु ताको संक्षिप्त रे तीनोटी उदाहरण रे कहिबी कोन देखो यज्ञ होची ये अर्जुन जो युद्ध करूचंती ये होची ए युद्ध यज्ञ तांकर जो सर बा बाण ये होची आहुति जो शत्रु बा टेररिस्ट जाको बद्ध करूचंती तार छाती होची यज्ञ कुंड तेणु बाण चलाउचंती अर्जुन कृष्णंक इच्छा रे कृष्णंक निर्देश रे डायरेक्शन रे तेणु टेररिस्ट को मारिबा यज्ञ बा त्याग हे गला बा दिव्य कर्म हे गला एभଳି अर्जुन को बुझाउचंती जे तमरो युद्धटा होची यज्ञ अर्जुन कहउछन वेरी इंटरेस्टिंग ए जिनस मु जानि नथिली जे मारिबा मध्य यज्ञ हो जाउची काहे कि ना अर्जुन कृष्णंक इच्छा अनुसार करुतले in alignment with Krishna's desire and independently निज मन को करू नथिले सेमती सेकंड उदाहरण ए दुनिया रे हमें पति पत्नी हो आसुचे एवं पति पत्नी भी होउचे भगवान कहउचंदी ए जो पत्नी रो जो जोनी ये होची कुंड पुरुषर वीर्य ये आहुति यदि धार्मिक रूप रे कल जे जन्म नब से यज्ञ फल सेटा धार्मिक संतान यदि आमे धार्मिक रूप रे न कले कृष्ण चेतना रे से जिनस न कले कौन हम ना जे जन्म नब से गुड़ी कहउचंदी कुकुर बिलेई आ किछि नुहे प्रपात कहउचंदी ये हला सेकंड पति पत्नी थर्ड मु एक भी पूर्व गोटे श्लोक रे वर्णना करी जे आमर कान होची यज्ञ कुंड आम जो जप करुचे ए कान होची यज्ञ कुंड श्रवण जोटा करुचे जा जप करुचे जो शुणुचे सेटा होची आहुति शास्त्र शुणुचे बा जप करुचे एवं जपटा को शुणुचे हरे कृष्ण जो साउंड वाइब्रेशन को आम शुणुचे सी हूँ आहुति आम दिव्य हो जाऊे तेणु ये विभिन्न यज्ञ कथा भगवान कहले किंतु भगवान कहते यज्ञ जरूरी ये सैक्रिफाइस बा यज्ञ जरूरी कहीं जो समुद्र पानी आमे कौन ताकू डायरेक्ट यूज कर परिबा पी परिबा जदि भी पी दवा बेमार पड़ी नो डाउट आमे ताकू केमिति पीउचे जेतेबेले से प्यूरिफाइड हम सूर्य सही पानी को ऊपर को बाष्पीभूत कर उठे जेतेबेले पुणी ताकू वापस नदी नाल झरणा कुआ ये करिकी छाड़ी गला पोखरी रे पानी आमे ताकू व्यवहार करि पाउचे शुद्ध हो गला प्यूरिफाई हो गला डायरेक्ट हम पीउनी सेमती भगवान कहते बहुत संपत्ति तुम पाखे अच्छी जदि डायरेक्टली ताकू नहीं जीव तमे ताकू डाइजेस्ट करि परिबनी चैरिटी कर यज्ञ कर ताले कौन हम जेतेबेले से संपत्ति को तमे यज्ञ कल वाला किछि अर्पण कल भगवान को से लक्ष्मी हो गला धन बर्तन लक्ष्मी एवं लक्ष्मी को जेतेबेले आमे व्यवहार करछे पाप आसी परिबनी आमे हैप्पी खुशी हो जिबा प्लस समृद्ध हो जिबा तेणु यज्ञ होची टू प्यूरिफाई आवर वेल्थ एंड एक्जिस्टेंस हमर संपत्ति को प्यूरिफाई करिबा
ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିବା, ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପ୍ରପାତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଥରେ ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ ସେ ଅ, ବାପା ତାକୁ ବହୁତ ଆକଟ କରେ, ଏ ଜିନିଷ କିଣନା ସେ ଜିନିଷ କରନା, ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ରୋକଟାକ କରନ୍ତି ବାପା, ବହୁତ ପରିଶାନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢିକି ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲା ତାକୁ ମିଳିଗଲା ଗୋଟେ ଚାକିରି ୟୁଏସଏ ରେ। ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲା ଆରେ ଯାଉ ବାପାଠୁ ଛୁଟକାର ମିଳିଗଲା, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ଆଉ ରହିବନି, ମୁଁ ତ ସିଆଡେ ଯିବି, ମୁଁ ମୋର କାମ କରିବି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯୋଉଦିନ ପହଞ୍ଚିଲା ତା ପରଦିନ ବାପା ଫୋନ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଦରମା କେତେ, ନା $5,000। ଠିକ ଅଛି, $4,000 ସବୁ ମାସରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇବୁ, $1,000 ରଖିବୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ମୁଁ ତ ବଡ ଖୁସି ହେଇକି ଆସିଥିଲି, ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ପୁଣି ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ସେ ଯଦି 4,000 ନେବେ, ମୁଁ ଏ 1,000ରେ କରିବି କଣ? ଖାଲି ଯାଇକି ଅଫିସରୁ ଆସିବା କାମ ହବ, ଆଉ ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତେବେ ଯାହାହେଲେ ବାପା ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତ କିଛି କରିବନି, ବାପାର ସେ ମାନେ ଓବିଡେଣ୍ଟ ସନ୍। ତେଣୁ 4,000 ଲେଖେ ପଠେଇଲା। 5 ବର୍ଷ ପରେ ବାପା ତାକୁ ଡକେଇଲେ, କହିଲେ ପୁଅ ପଳେଇଆ। ନା କାହିଁକି ନା ଶାଦୀ ହବ, ତୋର ଝିଅ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି। ଯୋଉଦିନ ତାର ବିବାହ ହେଇଯାଇଛି ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଦଉଛନ୍ତି ତା ବାପା ସେ ପୁଅକୁ। ସେ ଚେକ୍ ରେ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି? 4,000 ଇଣ୍ଟୁ 12 ଇଣ୍ଟୁ 5। ପ୍ରତି ମାସରେ ଯୋଉ 4,000 ପଠଉଥିଲେ 5 ବର୍ଷ କାଳ, ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଚେକ୍ ଟେ ସେ ଦେଲେ। ଇଏ ତ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ପୁଅ କହିଲା ଇଏ ତ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ତମ ପାଖକୁ। ହଁ ତୁ ପଠେଇଥିଲୁ, ଏଟା ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପାଇଁ ମୋର ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାକୁ ମାଗିନଥିଲି। ପଇସା ନଉଥିଲି ମାନେ ମୋ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତୁ ବିଗିଡି ଯିବୁ କାଳେ, ଅଧିକା ପଇସା ରହିଲା ମାନେ ବିଗିଡି ଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ଦଉଛି? ନା ଏବେ ତୋ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଗଲା, ପୋଲିସ ର କାମ ସେ କରିବ, ତତେ ବିଗିଡେଇବାକୁ ଦବନି, ତୁ ସୁଧୁରି ଯିବୁ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି କହିଲି, ଆମେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଫିଟ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ, ଭଗବାନ କିଛି ପଇସା ଦଉଛେ, କିଛି ଧନ ଦଉଛେ, ଅର୍ପଣ କରୁଛେ, ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ, ଫାଇଦା ଆମର। ଏଥିରେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହଉଛି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଗିଡିବାରୁ, କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ନ ପଡିବା, ଆମ ଭଲ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ 33 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯଜ୍ଞକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନେ ପରିସମାପ୍ୟତେ। 33 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସର୍ବକର୍ମାଖିଳଂ ପାର୍ଥ, ସବୁ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଗୁଡିକର ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଜ୍ଞାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ସେ ଯଜ୍ଞ। ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ କଲେ କଣ ହବ, ତା ବି ଭଗବାନ ବତେଇଲେ, କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ମୋହମୁକ୍ତ ହବ, ପାପ ମୁକ୍ତ ହବ, ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଯାହା କହୁଛ ଯଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଶିଖିବି କେମିତି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବି, କର୍ମ କରିବି, ତାହେଲେ ଏ ଜିନିଷ କିଏ ଶିଖେଇବ ମତେ? ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆପ୍ରୋଚ ଏ ବୋନାଫାଇଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର, ଗୋଟେ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ତମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛେ? ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ, ପୁରା ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯାଉଛେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେମିତି ଆମକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତଦ୍ବିଧି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କରିବା କଣ? ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି
ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାନି ଖାଲି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା ତାଙ୍କୁ ଦି ପଇସା ଦେଇ ଦେଇକି ଆସିବା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଣିପାତେନ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡିଯିବା, ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତି ନବା, କହିବା ଯେ ଗୁରୁବାର ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଲି, ଏଠି କାହିଁକି ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଏଠୁ କେମିତି ବାହାରିବି, ଏସବୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ। କରିକି କଣ କରିବା? ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ୟୁଜଲେସ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ଯେ ମୋର କେବେ ଶାଦୀ ହବ, କି ମୋ ଝିଅକୁ ଜବ୍ କେବେ ମିଳିବ, କି ଜବ୍ ମିଳିବ, ନାଇଁ ଏ ସବୁ ଭୌତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି? ଏ ଦୁଃଖର ମାନେ ଦୁଃଖର ନିବାରଣ କେମିତି ହବ? ଏ ସଫରିଂ କେମିତି ମୁଁ ଏଥିରୁ ବାହାରିବି, ନିବୃତ୍ତ ହେବି? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ହବନି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେବୟା, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୁରୁ ଯାହା ବତଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୁରୁ କହିବେ ଡୁ ଦିସ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ସେଗୁଡାକ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମେଡିସିନ ଖା, ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇବନି, ଏଇଭଳିଆ କର, ଏଇଟା କରିବନି, ଯେମିତି ବତଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ବତେଇବେ। ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛେ, ରୋଗମୁକ୍ତ ହଉଛେ ଅନୁସରଣ କରିକି, ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ପାଳନ କଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁଃଖାଲୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଜିନିଷ କର। ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା, ଶରଣାଗତି ନିଅ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କର। ଯାହା ବତଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଚରଣ କର। ଏଇଭଳି କଲେ ଗୁରୁ ଯାହା ବତେଇବେ ଯଦି ଆମେ କଲେ ଆମର ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେ ସେଇଭଳିଆ କରିବା, ସେ ଯାହା ବତଉଛନ୍ତି। ସେ ତ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆମର କାପାସିଟି ଅଛି କି? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି କି? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବା ଦରକାର ଏ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟିଂ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜନ୍ମ ନବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜନ୍ମ ନେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଅଟୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା କଲେ ସର୍ବ କାମ କୃତ ହୟ, ସବୁ କାମ ଆମର ହେଇଯିବ। ସବୁ ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାମ ଆମର ଅଟୋମେଟିକ ହେଇ ଚାଲିବ। ଆମେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ବା ଯୋଉ ଭକ୍ତି ସାଧନା ତାକୁ ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ବୋଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ଭକ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଏଇ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ବା ଭକ୍ତି କଲେ ଜ୍ଞାନಂ ଲବ୍ଧ୍ୱା ପରାମ ଶାନ୍ତି ଅଚିରେଣ ଅଧିଗଚ୍ଛତି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ମିଳିଯିବ ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ ସୁଖ ମିଳିବ ଅଚିରେଣ, ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଲେ, ତୁରନ୍ତ ମିଳିଯିବ। ଭକ୍ତି କରୁ କରୁ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ। ତାର ଉଦାହରଣ ହଉଛନ୍ତି ନାରଦ। ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, କେବଳ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟାରେ ଯୋଉ 4 ଜଣ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହି ସେ ତାଙ୍କର ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାହା ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନାରଦ ମୁନି ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫ ସେ ନାରଦ
ପଦ ପାଇଲେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ। ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି କଣ ନା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, ତାଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କର, ମୋହମୁକ୍ତ ହବ, ପାପ ନଷ୍ଟ ହବ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଜନ୍ମ ହବ, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବା। ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଶେଷ କଲେ। ତେବେ ଏ ସଂସାର ହଉଛି ଭବସାଗର, ତାକୁ ଭବସାଗର ଆମେ କହୁଛେ। ଏ ସାଗରରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଡୁବୁଛେ, ବୁଡି ଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇବା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିଗଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତ ଉପରକୁ କରିକି ପୁରା ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ। ଭଗବାନ ଗରୁଡ ଉପରେ ବସିକି ଆସିବେ, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଜପ କଲା ବେଳେ ଆମର ଭାବ ଏଇଭଳି ହବା ଉଚିତ। ଶୋଇକି ନୁହେଁ, ଭାବ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ଯାଉଛି, ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର ଭଗବାନ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ, ସେ ଆସିବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହଉଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଆମେ 6ଟି ସେକ୍ସନ ଦେଖିଲେ। 6ଟି ସେକ୍ସନରେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ କହିଲେ, 5 ମିନିଟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବେ। 6ଟି ସେକ୍ସନରେ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ଯେ ଅଥେଣ୍ଟିକ ନଲେଜ, ସହି ଜ୍ଞାନ ଯାହା, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର। 1ରୁ 4ରେ କେମିତି? ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ ଏବଂ ଇସ୍କନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖ। ସେକେଣ୍ଡ, ଭଗବାନ କହିଲେ 5ରୁ 10ରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟତା ଉପରେ। ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ପଚାରିବେ ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ମୁଁ ତମଠୁ ନେବି? କାରଣ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ, ମୋଠୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପରଫେକ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଦିବ୍ୟତା ବିଷୟରେ ବତେଇଲେ 5ରୁ 10ରେ। ତମେ ଆଉ ମୁଁ ସମାନ ନୁହେଁ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ତମେ ଶରୀରରେ ଆସିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲୁନି। ଏଇଭଳି ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ। ଥାର୍ଡ ସେକ୍ସନରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ମୋ ବିଷୟରେ କରେକ୍ଟଲି ଜାଣ। ଏତେ କଥା କହିଲି ମୋର ଦିବ୍ୟତା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମତେ କରେକ୍ଟଲି ବୁଝ। ଯାହା କହିଲି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଠିକରେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଭଗବାନ ବୁଝଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ସବୁ ରାସ୍ତା ମୋ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ରାସ୍ତା କମ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଅଧିକା ଟାଇମ ଲାଗୁଛି। କୌଣସି ରାସ୍ତା ଛୋଟ ହଉଛି, କୌଣସି ରାସ୍ତା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। କିଏ ଘୁରି ଘୁରିକି ଆସୁଛି, କିଏ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆସୁଛି ମୋ ପାଖକୁ। ଭଗବାନ ଜଣେ, ବାକି ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା। କିନ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କଥା ଭଗବାନ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜାତି ପ୍ରଥା, ଏ ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗଲତ ଉପାୟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ। ଆମେ ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ଲଗେଇଦେଲେ ତାକୁ, ଏ ଆମର ଗଲତି। ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ଅଫ କର୍ମ। 16ରୁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମର ଶୈଳୀ କହୁଛନ୍ତି। ମତେ ଯଦି ଜାଣିଯିବ, ମତେ ଯଦି ଜାଣିଗଲ, ତାହେଲେ ମତେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି କର୍ମ କର, ସବୁ ମତେ ଅର୍ପଣ କର। ଯେଉଁ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି କର, ଯୁକ୍ତ ହେଇକି। କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବନି, ଖୁସି ହବ ତମେ ଜୀବନରେ।
ଏ ଜୀବନ କଣ ପର ଜୀବନରେ ବି କେମିତି କରିବା ଏ କର୍ମକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିଅ, କାମଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କର, କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡି ଦିଅ ବାକି ସବୁ କିଛି। ତାଙ୍କ କୃପାରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା, ଆମେ କିନ୍ତୁ କର୍ମଟି ଠିକରେ କରିବା। ତେଣୁ ଦୁଇଟା କମ୍ବିନେସନରେ କର୍ମ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉଛି, ଆମର କର୍ମ ଏଫର୍ଟ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ଖାଲି ଆମର ନୁହେଁ, ନା ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କର ନୁହେଁ, କର୍ମବାଦ ନୁହେଁ କି ଦୈବବାଦ ନୁହେଁ, କର୍ମବାଦ ଦୈବବାଦ ମିଶିକି। ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନରେ ଭଗବାନ କହିଲେ 25 ରୁ 33 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ, କର୍ମ ଅର୍ପଣ କରିବା କଥା କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞ, ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ କଥା ବୁଝେଇଲେ। ତପସ୍ ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ। ଏ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଏ ଆମର ଫାଇଦା ହବ, ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଭଗବାନ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ, ଫାଇଦା ଆମର କାହିଁକି ନା ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହବା। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଯେ ଯୋଉ ୟୁଏସ୍ କୁ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଚାଲିଗଲା, ସେଠୁ ଯାଇକି ବାପାକୁ କାନମୁଣ୍ଡା ଆଉଁସିକି 4,000 ଲେଖେ ପଠଉଥିଲା, କାହିଁକି? ନହେଲେ ସେ ବିଗିଡି ଯାଇଥାନ୍ତା। ବାପା ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଇଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଗଲା, ଆଉ ତାର ବିଗିଡିବାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ବାପସ କରିଦେଲା। ସେଇଭଳି ଲାଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯଜ୍ଞକୁ କେମିତି କରିବ, କେମିତି ଶିଖିବ? ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତି ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ସେବା ହେଲେ ପାପ କଟିଯିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜନ୍ମ ହବ, ଭକ୍ତି ସାଧନାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବା, ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଏ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଆମେ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା, ଲମ୍ବା ଥିଲା। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।